الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarga kun sayin o'zining ne'matlarini berib turuvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'nglarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz erishsa edi. Va hamda bizga bu dinda bizni yetkazgan, uyratgan ham oxiratda da ummatim deb birshilib turuvchi suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'nglarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsa edi. Rabbimiz Alloh aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Alloh Taala bizlarga murojaat etib aytdi: "Ya mu'minlar, ya musulmonlar, bu dunyoda yashaganda Allah'ның əmrlərine buysunub, onun tıyğanlarından tıyılıp yaşagız ve hem de bu dünyadan gitkende bari tik Müslüman halatindagine kite ko'rigizdi." Hem bugün sizning bilan bir temani qarab ketesim kele, ol da bo'lsa her bir musulmonda 3 sözning ziyanından saqlanırga tiyiş. 3 söz. Ol da bolsa miniki hem özüm. Şol 3 söz. Miniki hem özüm. Ne için degende? Çünkü köp zatlar şol 3 söz sebeple halak boldular. Allah'ın azabına eriştiler. Hem en birincisi ol da bolsa iblis. İblis ol Allah'ın azabına erişti nişik? Min adamdan hayırlıraq hem yaxşıraq dedi. Allah Teala Saf suresinin 71-74 ayetlerinde ayeti, Allah feriştelerge aytdı: "Min jirden kişi barlıkka kitirem, ana yasagaş, hem ruh kirtkaş ana secde kılığız" dedi. Hem ferişteler hemmesi secde kaldı, meğer iblis tekebberlendi, hem kafirlerden buldu dedi. Şunun için en birinci zat iblis min degen sözden halak buldu. Şulay yok. Allah Teala Ankabut suresinin 39. ayetinde ayeti: "Qarun, Firavun, Haman bularga Musa ayetler, deliller bilen kildi. Ağlar jir üstünde takabberlendi dediler." Şınnap da men şunday zor derecege erişken zatlar, kişiler miniki özüm degen sözler sebeple halak buldular. Firavun nerse dedi? "Ana rabbukumul a'la." Min sizning Rabbiniz dedi. Mine bu Misr jirligi miniki dedi. Qarun ol min özüm mine şul boylıklarga eriştim dedi. Hem biz özümüz de turmuşımızga korasak
вакыт сизмейшә дә шул сүзләрне әйтәбез. Һәм Алла сакласын, Аллаһның газабына ирешергә мөмкин без. Чөнки Аллаһ Тәала Нәхл сүрәсенең 23-нче аятында әйтә: «Иннаху ла юхиббул мустакбирин». Ул тәкәбберләрне яратмый диде. Чөнки менә шул өч сүз кешене шул бик хәтәр авыруга алып барырга мөмкин. Шуның өчен сак булыйк. Аллаһ Тәаләдән сорыйк. Әлбәттә, кеше үзен ярата. Һәм вакыт менә шул тәкәбберлек, ул аны сизмибез. Күренми ул. Һәм ничек без аны белергә мөмкин без? Ничек? Кеше үзеннән гаҗәпләнә башлый. Соклана. Һәм менә монда инде кеше уйланырга тиеш. Миңа да менә бу шир килә башлады бит. Һәм шунда ук без нишәргә тиешбез? Дәвасын табырга кирәк. Дәваланырга кирәк. Чөнки син ширнең башында дәвалана башласаң, ул ширдән котылуы җиңел. Әмма ләкин ул озакка сузылса, тамырын җибәрсә, менә шул ширне озатып җибәрү бик авыр. Шуның өчен сак булыйк, үзебезгә карыйк. Һәм шулай ук тәкәбберлекнең зыяны шунда ул Аллаһка гына хас булган сыйфатны үзенә алу. Тиңдәш кылу. Яки ширк кылу була. Ни өчен дигәндә, чөнки ул әйтә: "Мин үзем монарга ирештем" ди. Һәм нәрсә әйтергә уныта? Аллаһның рәхмәте белән. Син тырышасың, син сәбәбен кыласың. Әмма ләкин сиңа менә бу әйберләрне кем бирә? Аллаһ Тәала. Шуның өчен инде без Аллаһның рәхмәте белән мин шуңа ирештем. Аллаһның рәхмәте белән мин менә бу әйберне ала алдым дип яшәргә тиешбез, шөкер итәргә кирәк. Һәм Суфьян ибн Уяйна алимебез әйтә: "Гынахны шәһвәт сәбәпле кылган кеше мин өметләнәм, тәүбә кылыр" ди. Әмма ләкин кеше тәкәбберлек сәбәпле гынах кылган булса, ул Аллаһның ләгънәтенә ирешер ди. Ничек? Адам алейхиссалам үзенең шәһвәте сәбәпле гынах кылды. Әмма ләкиннәре тәүбәгә килде. Иблис ул тәкәбберлек сәбәпле гынах кылды һәм Аллаһның ләгънәтенә иреште. Шуның өчен менә бу тәкәбберлектән без сак булсак иде. Һәм менә бу тәкәбберлекнең сәбәпләре бик күп. Төрле була ул. Һәм монда инде берничәсен генә карап китәсем килә. Иң беренчесе, мин әти-әнидән күбрәк беләм. Мин алардан акыллырак дип әйтсә кеше, шул вакытта ул тәкәббер һәм җәһәннәмгә лаеклы булырга мөмкин. Мин үзем. Икенчесе, мин аны ашатам, мин аны ризыкландырам дип үзенең хатынына яки балаларына әйтсә, шулай ук ул менә бу тәкәбберләр рәтенә керергә мөмкин. Яки хатын-кыз үзенең укытучысы каршында тәкәбберләнеп утырса, шулай ук шул рәткә керергә мөмкин.
яки укытучы миңа барысы да баш иергә тиешләр, миңа буйсынырга тиешләр дип әйтсә, аның иң надан кеше дә анардан кара хәерлерәк була. Шуның өчен инде без менә бу тәкабберлектән сакланырга тиешбез. Һәм кеше икенче кешенең сүзен тыңламыйча, минем фикерем генә дөрес, колак та салмаса икенче кешенең фикеренә, шул да тәкаббер була. Һәм менә бу тәкабберлектән, менә шул авырудан ничек даваланырга соң? Нишләргә кирәк? Беренчесе, без аңларга тиешбез, һәрбер ниъмәт бездә нәрсә булган, барысы да Аллаһ Тәгаләдән. Мин сәбәбен кылдым, тырыштым, эшләдем, әмма ләкин моны миңа Аллаһ Тәгалә бирде. Бусы беренчесе. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә менә шул ниъмәтләрне, байлык булсынмы ул, нинди дәрәҗә булсынмы ул, миңа ни өчен бирә? Кешене кимсетер өченме? Әлбәттә юк. Нәрсә өчен? Аллаһның ризалыгына ирешер өчен. Байлык булса, син менә шул байлыгыңны садака итеп бирәсең. Нинди дәрәҗә булса, мусульманнарга булышасың. Син ничек булдыра аласың? Шулай Аллаһның ризалыгына ирешәсең. Һәм өченчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең йөрәгендә тузан бөртеге хәтлек кенә тәкабберлек булса ди, ул җәннәтнең исендә сизмәячәк ди. Күрәсезме? Кеше тәкаббер булса, ул шуның хәтлек ерак булачак җәннәттән, хәтта исендә сизмәс. Шуның өчен менә бу ширдән сак булыйк. Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, һәм ниндидер үзебездәге менә шул ширләрне күрсәк, яки ниндидер мин үзем дип әйтә башласак, уйланыйк. Менә шул дауаны эзлик. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне төрлечә сыный. Аллаһның рәхмәте белән без хәзер аның йортына килдек. Аның кунаклары, аның мәчетендә намаз укыйбыз. Кемдер әле килмәгән, намазга басмаган, һәм без анарга карап, карале син намаз укымыйсың, мин намаз укыйм дип, менә шунда да шайтан безне менә шул туры юлдан тайпылдырырга мөмкин. Сак булыйк. Уйланыйк, һәм Аллаһ та безнең кылган гамәлләребезне кабуллардан кылып, безнең белеп белмичә калган гына хатларыбызны афу итеп, үзенең туры юлдан барырга насыйп итсә иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу